Hello, am I audible, sir? Yes, please. Yes, sir. So now for the session, we have Dr. S. Venkata Rao, sir, Principal, Sri Datta Institute of Engineering and Technology. Sir is a distinguished academician and administrator with over 27 years of combined experience in teaching and the software industry. Sir holds degrees from Andhra University, JNTUH, MP Bose University, and a PhD from Krishna University, AP. Sir has begun his career as software engineer in 1997 and transitioned to teaching in 1998, later becoming a professor in 2008. Sir has held several academic and administrative roles across institutions. Dr. Rao sir has published over 115 research papers with 30 indexed in SCI, SCIE, Scopus, and WOS. Sir has guided multiple PhD scholars and authorized 5 textbooks in programming languages, data mining, artificial intelligence, and data analytics. Additionally, Sir has contributed 4 book chapters on emerging technologies like blockchain, cognitive science, and drone technology. Sir is a frequent speaker at national and international conferences and serves on editorial boards and review panels of reputed journals. Sir is a life member of ISTE and CSI. Dr. Rao sir is known for promoting outcome-based education, staff and student development, and career guidance, especially for students aspiring to study abroad. Sir strongly advocates innovative and interdisciplinary teaching methods to enhance practical learning and has played a key role in securing NAAC, NBA, NRF rankings and autonomous status for the institutions. I now request Sir to please take over this session. Good morning, ma'am. Good morning, sirs. Good morning. Yeah. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yeah. Ma'am, I'm sharing the screen. Please let me know the screen is visible. Yes, sir. It is visible, sir. You can bring it to the presentation mode, sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your good introduction, ma'am. Sri Datta Vidya Samstha tarafuna మా చైర్మన్ గారు అండ్ మా అధ్యాపక బృందం తరఫున మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. ముఖ్యంగా క్యాప్ మేనేజ్మెంట్ బృందం వారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. శ్రీదత్త విద్యా సంస్థలు గత 24 సంవత్సరాల నుంచి చాలా అభ్యున్నత దిశలో సాధిస్తూ ప్రతి విద్యార్థికి ప్లేస్మెంట్ దిశగా దూసుకుపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము శ్రీదత్త యూనివర్సిటీగా మారబోతున్నాము. మీ అందరికీ ఆదరిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. ఈ శ్రీదత్త విద్యా సంస్థలు 2001లో స్టార్ట్ చేశామండి. 2006లో ఈ విద్యా సంస్థలు నారాయణంపేట నుంచి ఇక్కడికి మార్చడం జరిగింది. షేరుగూడ ఇబ్రహీంపట్నంలో ఒక విద్యా సంస్థగా స్టార్ట్ చేసిన సంస్థ ఇప్పుడు 6 విద్యా సంస్థలుగా పేరొందింది. మాకు 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, ఒక ఫార్మసీ కాలేజీ ఉంది, పాలిటెక్నిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్. మా చైర్మన్ గారు టీచర్స్ అనే వాళ్ళు క్వాలిటీగా ఉంటే, రైట్ టీచర్స్ కనుక ఉంటే దేశం అభ్యున్నతి దృష్టిలో ఉంటుంది అన్న ఆలోచనతో టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మా దగ్గర 2 years టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే May I interrupt you, Professor? Sorry for the I will exchange my views and we'll take your inputs. Let us go with a collaborative interactive session, if you permit me. Sure, sir. 1 second. Instead of okay, yeah, please. 1 minute, please. Yes. మా దగ్గర ఒక 4 years ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. అది నారాయణంపేటలో. ఇది ఎంటైర్ ఇండియాలో 5 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా చైర్మన్ గారు పర్టికులర్ గా పాలమూరు యూనివర్సిటీ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది. టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్. No, sir. So thank you very much, Professor. We have learned many things from your CV, that you are a professor of practice, otherwise to say, from the computer science and emerging areas. So it's an advantage that you have been there as an expert now. Whenever it's the requirement comes, then we'll request you to present Sri Datta and its experiences, its best practices, and how you enable the students to get their better placements. అలాంటివన్నీ మీరు మీతో నేను ఇంటరాక్షన్ లో తీసుకుంటాను. దయచేసి ప్లీజ్ అలో మీ టు. ఓకే, మీన్వైల్ హరిణి కెన్ యూ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్ అండ్ స్పీక్. హరిణి ఓకే. రాధాకృష్ణ సార్, రాధాకృష్ణ గారు మీ మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. హరిణి గారు మాట్లాడండి. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడమ్మా. హరిణి గారు మాట్లాడాలి.
ఓకే, మీరు మాట్లాడకపోతే స్టాప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హరిణి. ఓకే, రాధాకృష్ణ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. హలో సార్. హరిణి చెప్పండి. రిషిత సార్, రాధాకృష్ణ. చెప్పండి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సెషన్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ మేడం. ఆల్. ఎస్, సో మా బ్రదర్ కి 3500 ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ ఎంసెట్ లో. వెరీ గుడ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మేము శస్త్రా కూడా అప్లై చేసాము. వెరీ గుడ్. సో శస్త్రాలో 96% మెయిన్స్ అన్నమాట. మెయిన్స్ 96% వచ్చింది. మేడం అండ్ ఐపీ మార్క్స్ 985 మార్క్స్ వచ్చాయి. మేడం మేము శస్త్రాలో ఏ బ్రాంచ్ అయినా, అంటే లైక్ సిఎస్సి, ఐటీ అయినా తీసుకోవచ్చా, లేకపోతే ఎంసెట్ లో సిఎస్సి పర్టికులర్ గా తీసుకోవచ్చా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ గారు రైట్ యాక్చువల్ ఎక్స్పర్ట్. ప్రొఫెసర్ గారు, ఇప్పుడు వీళ్ళ క్వైరీ ఏంటంటే శాస్త్ర యూనివర్సిటీలో దే జనరల్లీ గివ్ ది అడ్మిషన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ +2 పర్సెంటేజ్ అండ్ జేఈ పర్సు పర్సెంటేజ్ అండ్ జేఈ పర్సెంటైల్. సో శాస్త్రాలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ సీట్ తీసుకుంటే బెటరా, లేకపోతే ఇక్కడ 3500కి వచ్చినటువంటి ఈ ర్యాంక్ ప్రకారం మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ తీసుకుంటే బెటరా? వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్స్, ఈ ఆఫరింగ్స్లో డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వారి ప్రశ్న. ఒకటి. రెండోది వచ్చేసి అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ సీ ది ఫీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ శాస్త్ర, ఇట్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ది ఫీ స్ట్రక్చర్ మేడం? 3 lakhs? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? హలో, ఎనీవే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొఫెసర్. Yes, sir. ఇప్పుడు మన లాంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మీ శ్రీదత్త కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ ఆఫర్ చేసే విధానంలో ఏంటి ఎలా ఉంటుంది, అలా శ్రీ శ్రీ శాస్త్ర అనేటువంటి యూనివర్సిటీ దాంట్లో ఇదే కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ని ఆఫర్ చేసే దాంట్లో తేడా ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు కొద్దిగా కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎన్లైటన్ ప్రొఫెసర్? ఎస్ సార్. Please, ముఖ్యంగా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది మేడం, కంగ్రాచులేషన్స్ బాబుకి. బాబా పాప అన్నారా? బాబు. బాబు అండి. మేడం, అవును ముఖ్యంగా ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది బాబు యొక్క స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ మీకు బాగా తెలుసు, బాబుకి తెలుసు. మీరు అక్కడ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫ్యాకల్టీ, ప్రీవియస్ ప్లేస్మెంట్స్ మీ యొక్క బాబుకి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారా? చాలా మంది విద్యార్థుల్లో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ లో జాయిన్ అవుతారండి. అక్కడ పీపుల్ అందరితో కలిపి చాలా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఉన్న స్కిల్స్ సరైన సంరక్షణ లేకుండా, అంటే ఫోకస్ ఉండదండి విద్యార్థులకి, గుంపులో గోవిందేలాగా వెళ్తారు. అది కూడా మీరు చూడాలి. ఇప్పుడు మీ మీద ఫోకస్ పెట్టే విద్యా సంస్థలు చూసుకొని, మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉండే విద్యా సంస్థలు చూసుకొని, మీ యొక్క ఆర్థిక వెసులుబాటు కూడా చూసుకొని, మీ యొక్క అబ్బాయి యొక్క స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ చూసుకొని బాబుకి సిఎస్సి అని మీరు డెసిషన్ తీసుకున్నారు. సిఎస్సిలో హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ తో పాటు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ సలహా ఇస్తున్నాను. ఇండస్ట్రీ రిలవెంట్ ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాజెక్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు టాప్ 4 కంపెనీస్ లో జాబ్స్ 1.2 crore ఇస్తున్నాయండి. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ లో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో డెలాయిట్ కానీ, ఈవై కానీ, కేపీఎంజీ కానీ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి మేడం. అందువల్ల బాబుని సంరక్షించుకొని ఫోకస్గా చదివించే వాళ్ళు కొన్న, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీదత్త ఉంది, మెరిట్ విద్యార్థి కనుక మాకు దొరికితే ఆ అబ్బాయికి పాల్ ఆల్టో కంపెనీ, డెలాయిట్ కంపెనీ, కేపీఎంజీ, ఎస్ఏపి లాంటి దాంట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెక్షన్ ఇచ్చి అవుట్ స్టాండింగ్ స్కిల్స్ లాగా తీసుకెళ్తుంటాము. సో నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన విషయాలన్నీ మీరు పరిగణన తీసుకొని మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి మేడం. సార్, సో నేనేం చెప్తానంటే అమ్మా, ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ శాస్త్ర డిఫరెంట్గా మీకు నేషనల్ లెవెల్లో ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో అన్ని విధాలుగా రెప్యుటేషన్ అది బాగానే ఉంటుంది. శాస్త్ర యూనివర్సిటీ బెస్ట్. తర్వాత యూనివర్సిటీ ఎక్స్పోజర్, అంటే స్టూడెంట్స్కి యూనివర్సిటీ ఎక్స్పోజర్ డెఫినెట్గా బెటర్గా ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ దే ఆల్సో గెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఆల్సో. ఈ టీచర్స్ కానీ, లేకపోతే ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే సెమినార్స్ కానీ, వర్క్షాప్స్ కానీ, ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వీటిల్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఒకటి మీరు ఏం చూడండి అంటే, ఇక్కడ ఇవేమో అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ టు జేఎన్టీయూ ఆర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. అదేమో యూనివర్సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఇస్ ఏ శాస్త్ర యూనివర్సిటీ. అక్కడ ఫీజుకి ఇక్కడ ఫీజుకి కొంత తేడా ఉంటుంది. ఒకటి లొకేషన్ అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ రెండు తీసుకోండి. బట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫరింగ్స్లో కనుక చూసినట్లయితే యూనివర్సిటీ స్ట్రక్చర్లో డెఫినెట్గా ఎప్పుడైనా బాగా ఉంటుంది. మీకు కనుక అక్కడ సిఎస్సి ఐటీ వచ్చి రీజనబుల్గా ఎకనామికల్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటే, అండ్ లొకేషన్ డిసడ్వాంటేజ్ లేదనుకుంటే, ఐ ప్రిఫర్ యూ టు గో టు శాస్త్ర. ఓకే.
Madam. Okay. Then Harini? Thank you, sir. Thank you. Yeah, okay. Then next, Karthik, please unmute your mic. Karthik. మీన్వైల్ శ్రీదత్త ప్రిన్సిపల్ గారు, మీరు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు బెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఏమొచ్చిందండి? మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా, స్టూడెంట్స్కి మేము ఇట్లా ట్రైన్ చేస్తాం ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అని. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా ఇలాంటి ప్యాకేజీలు పొందిన వారు ఉన్నారా మీ ట్రైనింగ్ తీసుకొని? ఎస్ సార్, మన దగ్గర నాట్ ఓన్లీ సిఎస్సి సార్, కోర్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి కూడా ఇంటర్డిసిప్లినరీ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేయించడం ద్వారా 24 lakhs ప్యాకేజ్, 12 lakhs to 14.5 lakh ప్యాకేజ్. గుడ్. ఎస్ఏపి రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ అనేది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఉంది సార్. ఎక్సలెంట్. అది ఐఐటిదే? ఎక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అది? సార్ మనకి కంపెనీ డైరెక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళే సార్, నోబెల్ కి వాళ్ళు మనకి ట్రైనర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎస్ఏపి Okay. రీసెర్చ్ లాబొరేటరీసే ఎంటైర్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 1.2 crore వర్త్ ఉన్న సర్వర్స్, 30 సిస్టమ్స్, హై అండ్ ప్రొజెక్టర్లు, అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు సార్ మనకి. ఎక్సలెంట్. దాంతో పాటు మా చైర్మన్ ఇంకొక 30 హై అండ్ సిస్టమ్స్ ఇచ్చి 6 members మా ఫ్యాకల్టీని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు మేము 26 members కి సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్ ప్రొడక్ట్స్ లో అబాప్ బై S/4HANA వరల్డ్ వైడ్ సర్టిఫికేషన్ 26 members తీసుకున్నారు సార్. గుడ్. మాతో పాటు మేము బయట కాలేజీలు కూడా ఇన్వైట్ చేసాం. బయట కాలేజీ విద్యార్థులు కూడా ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ మన ద్వారా వెళ్ళింది. ఓకే, ఎక్సలెంట్ అండి. సో ఎవరైనా విద్యార్థులు అటువంటి సమాచారం కావాలనుకుంటే ప్రిన్సిపల్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చును. ప్లీజ్ విజిట్ హిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఒకసారి ఫిజికల్ కూడా మీకు అన్న అవకాశం ఉందండి, వర్చువల్ చూపించగలరా? ది లాబొరేటరీ దట్ వాట్ యు హావ్ క్రియేటెడ్, కెన్ యు షో ఇట్ నౌ? యా ఎస్ సార్, నేను ఒకసారి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూపిస్తాను సార్. యా, బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఉంది. ఎస్ సార్, మీరు లైవ్ చేయగలిగితే ఐ విల్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ యాక్సెస్ ఫర్ లైవ్. సార్ మన వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఇస్తాను సార్, డెఫినెట్లీ దానిలో ఉన్నాయి. ఓకే, లైవ్ కావాలి అండ్ ఓకే, దట్స్ ఫైన్. మీకు యూట్యూబ్లో లైవ్ ఉన్న చూపించండి, అంటే వాట్ ఈస్ దట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, and the benefits derived from that centers of excellence by the students, and if any students experience how they have earned and enabled themselves to get a better paper, అలాంటిది అంటే ఒకసారి వీలుంటే కొద్దిగా టైం తీసుకొని చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఓకే, విల్ గో విత్ నాగేశ్వరరావు గారు. యువర్ క్వైరీ ప్లీజ్. yes please. అన్మ్యూట్ అయిందండి నాది. హరిని మాట్లాడుతున్నాను. హరిణి గారు అడగండి. నమస్తే అండి. ఒక చిన్న నమస్తే. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మా పాపకి అరౌండ్ 10,000 ర్యాంక్ వచ్చిందండి. సరే అమ్మా. 10,200. ఇది ఓకే, స్లైడింగ్ లో సేమ్ కాలేజ్ లో అలౌ చేస్తారా అండి? అంటే ఎప్పుడు మాకు ఫైనలైజ్ అయ్యో తెలుస్తుంది, వేరే కాలేజెస్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుందా? అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ చూస్తున్నాం మేము. ఓకే. ప్రొఫెసర్ గారు చంద్రమోహన్ రెడ్డి సార్, ఇప్పుడు ఆమెకి ఏంటంటే 10,200 ర్యాంక్ వచ్చింది. జనరల్గా ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్లో మనకి అంటే వారు అనుకున్న కాలేజ్ ఐ డోంట్ నో, బట్ షీ మే నాట్ గెట్ ది సీట్ ఇన్ ది వాట్ షీఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. స్లైడింగ్లో వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటని అడుగుతుంది. సపోజ్ మేడం, అంతే కదా హరిణి గారు? స్లైడింగ్ ఏమవుతుందంటే అండి, సపోజ్ మీకు ఏ ఈసీనో ట్రిపుల్ఈనో ఎంజేటీలో వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అవును. స్లైడింగ్ అప్పుడు ఏమైందంటే ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది క్యాండిడేట్స్. మీకు అప్పుడు స్పాట్ అడ్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు యాప్సెట్ లో ఆ కాలేజ్, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ లో 3 సీట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 3 సీట్లు కూడా ఎంజేటీలో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి స్లైడింగ్ లో ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన సీట్లకే స్పాట్ అడ్మిషన్ కి వెళ్తారు. అట్లా అందువల్ల కంప్యూటర్ సైన్స్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా ఈ ఈసీలో ట్రిపుల్ఈలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కేసేస్తారు పైకి స్లైడింగ్ లో. అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది వాళ్ళకి. దే హ్యావ్ టు బి, అంటే ఇది రిస్క్ కూడా ఉంటుంది, అంత ఈజీ కాదు. అంటే ముందుగా ఆ కాలేజీలో సీటు తీసుకొని ఉండాలి. ముందుగా ఆ కాలేజీలో సీట్ తీసుకొని ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఓపెనింగ్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి అన్నమాట. అట్లా హరిణి గారు, నేను చెప్తాను చూడమ్మా. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఒక కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది. హరిణి గారు యూఆర్ దేర్. అలానే మనం సీట్ ఆ కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాం. సెకండ్ ఫేజ్ లో మళ్ళీ కాలేజీ మారింది, ఇంకో కాలేజీలో తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ని ఇదివరకేమో ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు చేసేవారు, బట్ గత సంవత్సరం గవర్నమెంట్ వాళ్ళే ఆన్లైన్లో అందరికీ కామన్గా చేస్తున్నారు. అప్పుడు మీరు ఏదైతే కాలేజీలో సీటు తీసుకొని ఉన్నారో ఆ కాలేజీలో మాత్రమే ఏదన్నా వేకెన్సీలు ఉంటే, కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ, ఐటీ కానీ ఏదైనా వేకెన్సీలు ఉంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అలౌ చేస్తారు. ఆ సీటు కేటగిరీ అంటే జెండరు,
మేల్ అమ్మాయిదే అబ్బాయిదే, ఎస్సీ సీటా, ఎస్టీ సీటా, ఓసీ సీటా, బీసీ సీటా చూసి ఆ తక్కువ ఉన్నటువంటి అంటే నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ఆ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. ఆ ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్కి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ది వేకెంట్ సీట్స్ అవైలబుల్. సపోజ్ ఆ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అవైలబుల్గా లేరు ఎగ్జిస్టింగ్లో, దే విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ అలో. అక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే మెరిట్ ప్రాతిపదికనే, మీకు వచ్చిన ఎంసెట్ ర్యాంక్ ప్రాతిపదికన మాత్రమే జరుగుతుంది. యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్లారిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ హరిణి గారు? ఓకే అండి, అర్థమైందండి. అది సేమ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. కాలేజ్ లోనే వాళ్ళు స్లైడింగ్ ఎలా చేస్తారు? సేమ్ వేరే కాలేజీలో కాలేజెస్ ఒకవేళ క్యాండిడేట్స్ చేయి. దొరకపోతేనే ఐ డోంట్ థింక్ దట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇక లేదు, ఇక వేరే కాలేజీ లేదు కాదు. అప్పుడు మీరు వేరే కాలేజ్ అనేది స్పాట్ అడ్మిషన్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకొని పోవటమే, అది ఫిజికల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్ జరుగుతుంది. రైట్, డేట్స్ అవి ముందర అనౌన్స్ చేస్తారా అండి? చేస్తారమ్మా, షెడ్యూల్ ఇస్తారు మీకు. Okay. మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎప్పుడు, సెకండ్ ఫేజ్ ఎప్పుడు, ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ ఎప్పుడు, తర్వాత అవి అయిన తర్వాత అప్పుడు షెడ్యూల్ సపరేట్గా వస్తుంది. షెడ్యూల్ ఫర్ స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అని తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ప్రకటిస్తారు. అది ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకు 5 days టైం ఇస్తారు. ఆ పీరియడ్లో వాళ్ళు నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చి చేయాలి. మోస్ట్లీ అందరూ ఒకటే టైంలో చేస్తుంటారు. కొద్దిగా మీరు వెబ్సైట్ చూసుకోవాలి. అండ్ జనరల్గా వాళ్ళు 2-3 న్యూస్ పేపర్లు కూడా పబ్లిష్ చేస్తారు. బట్ దేర్ వెబ్సైట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ. కార్తిక్, థ్యాంక్ యూ. కార్తిక్ హలో Please, హలో సార్ హలో హలో నాగేశ్వర అండి చెప్పండి నాగేశ్వరరావు గారు. హలో చెప్పండి. సార్ మా పాపకు 4,864 రూపాయలు 4,864 ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. ఓకే. అయితే మెన్స్ లో 94% వచ్చింది సార్. ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్ మెన్స్ లో మెయిన్స్ లో అంటే అది జేఈ మెయిన్స్ లేండి. జేఈ మెయిన్స్ 94 పర్సెంటైల్ 94 పర్సెంటైల్ అని చెప్పడం కంటే ర్యాంక్ చెప్పండి. సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్ అని వస్తుంది, అది చెప్పండి. ర్యాంక్ అని వస్తుంది, అది చెప్పండి. 1000 సిఆర్ఆర్ ఎంత అది? తర్వాత చెప్పండి వచ్చింది మేడం సార్. ఈడబ్ల్యూఎస్ లో 12,000 ర్యాంక్. ఈడబ్ల్యూఎస్ 12,000. 12,000. అయితే మరి దీంట్లో మేము ఎంసెట్ కి వెళ్ళాలా, దీంట్లో వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తున్నాం. దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు అవకాశం ఉందా? ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ లో 12,000 అనేది చాలా ఎక్కువ. ఓకే, అయినా మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి. ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవటం వల్ల నష్టం ఏం లేదు. ఇక్కడ 4,864 మంచిది ర్యాంకు. ఓకే సార్. అంటే మీకు కంపేర్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఇన్స్టిట్యూషన్ కి, ఇక్కడ వచ్చే ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఇన్స్టిట్యూషన్ తేడా ఉంటది, కానీ ఇక్కడ మీకు బెటర్ కోర్స్ వస్తుంది. 4,864కి మీరు కావాలనుకున్న కోర్స్ వస్తుంది. ఓకే సార్. అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బెటర్ గా ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ మీకు కావాలనుకున్న కోర్స్ వస్తుంది. రీజనబుల్ గుడ్ కాలేజీలు కూడా వస్తుంది. 4,864 ఇస్ గుడ్ ర్యాంక్. సార్ అట్లానే ఒక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు ఉన్న దీంట్లో ఇప్పుడు ఉన్న గ్రూప్ లో కూడా ఇప్పుడు ఐటీనా లేకపోతే సిఎస్సి ఏది తీసుకోవాలనేది దీంట్లో ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్ ఏది నడుస్తుంది సార్? అట్లా అది కూడా ఇప్పుడు మాకు నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, తర్వాత ఇద్దరు ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు. బేసికల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి, ఉద్యోగము, ఉన్నత విద్య, స్వయం ఉపాధి, ఈ 3 అవకాశాలు పరిశీలిద్దాం. అంటే ప్రొఫెసర్ గారు కూడా ఇంత స్లైడ్ వేశారు. మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, అంతే కదా, దేని కొరకు మనం చదువుతున్నాం. చెప్తున్నా అదే చెప్తున్నా, ఒకటే నిమిషం. ఇప్పుడు మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి అవకాశాలు ఏముంటాయి? కంపెనీలో జాబ్ చేయటం. రెండోది ఏముంటుంది? హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళటం. మూడోది ఏముంటుంది? ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా తయారు కావటం. నాలుగోది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమొచ్చిందంటే ఇన్నోవేషన్, అంటే సొంతగా ఇన్నోవేటర్గా తయారు. ఇవి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో కంప్యూటర్ సైన్స్కి, ఐటీకి ఏమేమి ఆఫర్ చేస్తారు, ఆ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ తీసుకున్న విద్యార్థులకి ఈ 4 అవకాశాల్లో ఏమైనా తేడా ఉంటుందా లేదా అనేది వారితో చెప్పిస్తారు. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? యా, టు స్టార్ట్ విత్ ప్రొఫెసర్ శ్రీదత్త ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పండి. మీరు యువర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్, మీరు ఇండస్ట్రీలో కూడా చేసి వచ్చారు కదా, ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ యువర్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్. డస్ ఇట్ రియల్లీ మ్యాటర్ ఐదర్ ఐటీ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్? ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్షియేటర్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? ప్లీజ్ ఎన్లైట్ చేయండి కొద్దిగా. సార్, చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఉన్న కామన్ సందేహం సార్ ఇది. సిఎస్సి బ్రాంచ్ యొక్క విద్యార్థి ఏంటంటే కోర్ సిఎస్సిలో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఇండస్ట్రీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నింటిని మీట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ అప్లికేషన్ పార్ట్ తక్కువ ఉంటుందండి కంపేర్ చేస్తే సిఎస్ఐటి, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ.
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ వస్తాయి. రెండు ఈక్వలెంట్ గా ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ కే మీట్ అవుతుంది. అది బాబుకి లేక పాపకి వచ్చే కంపెనీ మీద బేస్ అయ్యి ఎటువంటి క్లయింట్స్ ఉంటారు, ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయని డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సిఎస్ఐటి సిఎస్సి రెండు 90% ఈక్వలెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 3 ఆస్పెక్ట్స్. జాబ్ రావడం విషయంలో కానీ, హైయర్ స్టడీస్ వెళ్ళడంలో కానీ, నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కానీ, ఇన్నోవేటివ్ స్టార్ట్అప్స్ కానీ. ఇక్కడ బాబు యొక్క ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద ఉంది? ఆయన ఐటీలో టెలికమ్యూనికేషన్స్, కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్, మాసివ్ డేటా స్టోరేజ్, వాల్యూమ్లెస్ స్టోరేజెస్, హై స్పీడ్ నెట్వర్క్స్ కి ఎక్కువ కోర్సెస్ ఉంటాయి. అది ఎలక్టివ్ కోర్సెస్ గా బాబు చూస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బాబు అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే జాబ్కి వెళ్తాడా, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళి టాప్ 25 యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ లో జాబ్ చేసి అంటే మాస్టర్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ చేయాలనుకుంటున్నాడా, మాస్టర్స్ లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడా, నానో కంప్యూటింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడా, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాడా? నెక్స్ట్ అలా కాదు, అది లేటర్ స్టేజ్కి వస్తుంది. బట్ బేసిక్ గా ఇది ఆఫరింగ్స్ మన ప్రిన్సిపల్ గారు చిన్నమనటి సార్, మీరు మీ పిల్లలకి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తుంటాయి కదా, ఒక నిమిషం మేడం, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తుంటాయి కదా, ఈ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఇది ఒక కన్సర్న్ ఉంది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ చేసేటోళ్ళు ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ వస్తారు? కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళనే తీసుకోవాలనుకుంటారా, ఐటీ వాళ్ళని కూడా తీసుకోవాలనుకుంటారా, ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తారా? ఓన్లీ these 2 branches, can you please compare? చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే నేను ఈ క్వశ్చన్ కి చాలా సార్లు కూడా ఆన్సర్ చేశాను. నేను ఒక షీట్ కూడా తయారు చేశాను ఈ క్వశ్చన్ కి. చూస్తే నేను ఒక షీట్ తయారు చేశాను. ఆ షీట్ నా టేబుల్ మీద వదిలేశాను. ఏంటంటే ఆ షీట్ లో ఉన్న విషయం చెప్తాను. షీట్ ఏం తయారు చేశానంటే 3 to I/4 కి వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఏ పిల్లలకి అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్ లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఏ పిల్లలకి సిఆర్టీ నార్మల్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చేస్తాం. తర్వాత ఈ డిఎస్ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అనలిటిక్స్ ఇవ్వాలని. మేమేం చేస్తుంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అనలిటిక్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి సెలెక్ట్ చేసిన పిల్లలు ఇదంతా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అలైడ్ బ్రాంచెస్ నుంచి తీసుకుంటాం. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ, సిఎస్డి, సిఎస్ఎం అండ్ సిఎస్బి బ్రాంచెస్ నుంచి తీసుకుంటాం. బ్రాంచెస్ లో వాళ్ళు ట్రైన్ అయిన తర్వాత డిఎస్ఏ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు మాకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి వస్తారు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే టెస్టులు, వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ఇంటర్వ్యూ, ఆ స్కిల్ లోనే వాళ్ళు చూస్తారు. కానీ మీకు ఎంసెట్ లో ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది, మీరు ఏ బ్రాంచ్ జాయిన్ అవ్వాలని ఏ ఒక్కరు కూడా అడగరు. అంతే, ఆ రోజు మీరు చేసిన పెర్ఫార్మెన్సే కానీ మీరు సిఎస్సి చదివారా, ఐటీ చదివారా, సిఎస్బి చదివారా, ఇవేమీ అడగరు వాళ్ళు. నేను స్టడీ చేసి నేను ఆ షీట్ నేను ఒకసారి మీకు షేర్ చేస్తాను ఎక్స్పీరియన్స్. ప్లీజ్ సార్. సో అందరు ఎలిజిబులే అయితే నాకు ఇది కూడా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్మెంట్స్ సినారియో చూసినట్లయితే ఎక్కువ మంది కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకున్న పిల్లలు జాబ్స్ ఎక్కువ చూపిస్తున్నారు. కాలేజెస్ కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ చూపిస్తున్నారు కదా, ఐటీ వాళ్ళది కూడా చూపిస్తున్నారు. ఆఫ్ కోర్స్ నంబర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎంసెట్ లో మంచి ర్యాంకర్స్ సిఎస్సికి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు నేచురల్ గా ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. అంతేకాని డిసడ్వాంటేజ్ అలా కాదు వాళ్ళకి. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది కోర్స్ యాప్టిట్యూడ్, స్టూడెంట్ కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ కాబట్టి ఎక్కువ మందికి వస్తుంది. ఓకే, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇస్ కామన్, బట్ కాంపిటెన్సీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వారీస్. దట్ ఇస్ డిఫరెన్షియేటర్. అంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, yes please. ఒక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. సిఎస్సి బ్రాంచ్ తీసుకున్న బీటెక్ స్టూడెంట్ మాస్టర్స్ లో నారో ఏరియాకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఎలైట్ బ్రాంచెస్ లో తీసుకుంటే అదే బ్రాంచ్ కంటిన్యూ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అందువల్ల నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సిఎస్సి తీసుకొని ఈ బ్రాడ్ ఏరియా సిఎస్సి నుంచి మాస్టర్స్ కి స్పెషలైజేషన్ కి నారో ఏరియాకి వెళ్తున్నారు. అదొక ఎక్కువ మంది ఆప్ట్ చేయడానికి అవకాశం సార్ ఇది. ఓకే, గ్రేట్. We'll take another question. Yes, next please. మాట్లాడండి. ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు కదమ్మా? బివి రావు, జోనల్ ప్రిన్సిపాల్. బివి రావు గారు మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకో ముందు రాధాకృష్ణ గారి సిస్టర్ అడిగిన దానికి నేను మీరు పర్మిట్ చేస్తే నేను నా ఒపీనియన్ చెప్పదలుచుకున్నాను. చెప్పండి.
శస్త్ర డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ అనేది ఉన్నటువంటి ఇండియాలో ఉన్న టాప్ మోస్ట్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ, వన్ ఆఫ్ ద డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ. మీరు చెప్పిన సార్ దాంతో నేను ఏకీభవిస్తున్నాను. సార్ సో ప్లేస్మెంట్ వైజ్ గా కూడా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అనేది ఉంది. సార్ ప్లస్ ఫీ స్ట్రక్చర్ పరంగా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి టాప్ మోస్ట్ సోకాల్డ్ ఈ ఎంజిఐటి కన్నా కూడా తక్కువ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉందండి. మాక్సిమం పర్ సార్ ఇయర్ 1,50,000 ఉంది. ఓకే ఈవెన్ సార్ హాస్టల్ చార్జెస్ కూడా లిమిటెడ్, సార్ అంటే అఫోర్డబుల్ ఫీజ్ లోనే ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఇక్కడ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అవసరం లేదనుకున్న వాళ్ళకి ది బెస్ట్ సార్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనం అంటే నేను ఈ 28 years ఎక్స్పీరియన్స్, టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ సార్ ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నటువంటి, అంటే మాది +2 గురించి, నేను సార్ ఇంజనీరింగ్ సార్ కాలేజ్ కాదండి. గ్రేట్ అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. నేను నా పిల్లలందరికీ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేశాను, వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందని. థ్యాంక్ యూ సార్. సో నేను షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి నేను హ్యాండ్ థ్యాంక్ రైజ్ యూ అండి, చేశానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ప్రిన్సిపాల్ కల్లూరు, ప్రిన్సిపాల్ కల్లూరు, ప్రిన్సిపాల్ కల్లూరు. ఓకే, దెన్ ఈ కార్తిక, ఏ కార్తిక, ఏ కార్తిక, ఏ కార్తిక, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. ప్రిన్సిపాల్ కల్లూరు అన్మ్యూటెడ్. ఎస్, ప్రిన్సిపాల్ కల్లూరు మాట్లాడండి, మాట్లాడండి, మాట్లాడండి మేడం. మీ వాయిస్ హలో రావట్లేదు సార్, మేడం. నాకు సార్ ఎంసెట్ లో నాకు అరౌండ్ 2700 ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. మెయిన్స్ లో నాకు ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో సిఎస్సిలో IIIT కొట్టయాం కానీ IIIT ధార్వాడ్, రాయచూర్, కర్నూలు, బగల్పూర్ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. ఈసీ అయితే IIIT శ్రీ సిటీ, మిగిలినవన్నీ ఉన్న నాగపూర్, కొట్టయం అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇవి IIITs అయితే. ఎన్ఐటి ఆంధ్రాలో IIIE వస్తుంది. అండ్ అవును సార్, మంచి ఎన్ఐటీస్ అంటే సివిల్ అండ్ మెకానికల్ వస్తుంది. ఎన్ఐటి సూరత్ కానీ, ఎన్ఐటి సిల్చర్ కానీ, ఎన్ఐటి క్యాలికట్ లో బయోటెక్నాలజీ అలాంటివి వస్తున్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఎంసెట్ లో ఏమో సిబిఐటి కానీ విఎన్ఆర్ ఏదైనా మాక్సిమం అన్ని వస్తున్నాయి టాప్ కాలేజెస్. ఎంసెట్ ఏది బెటర్ అని డౌట్స్. ఇప్పుడు బాబు, మీరు నాకు చెప్పిన దాంట్లో యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది కోర్సెస్ దట్ యు వాంట్ టు పర్సూ. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది, మెకానికల్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ ఉంది, బయోటెక్నాలజీ ఉంది, ఈసీ ఉంది, అన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్? ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్? బేసిక్ అయితే నాకు అన్నిటి మీద కొంచెం ఐడియా ఉంది, కానీ డీప్ గా ఐడియా లేదు సార్. నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద ఉంది ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ హై పేయింగ్ జాబ్స్ మీద బేసిక్ ప్లస్. లెట్ us have like this. Okay, 1 2 3. Okay, our interested courses 1 2 3. For example, నీ కేసులో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక ఇంట్రెస్ట్, ఈసీ 2, మూడోది ట్రిపుల్. ఇప్పుడు ఇందులో బేసిక్ అయితే అండర్స్టాండ్, నేను చెప్తాను. దీని ఏం చేయండి అంటే రెండుగా విభజించండి. పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి. పార్ట్ ఏ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్, పార్ట్ బి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ యువర్ కెరియర్ రిక్వైర్మెంట్? ఇమీడియట్ గా మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? 4 years తర్వాత మీకు ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా? ప్లేస్మెంట్ కావాలని కానీ, లేదా హైయర్ స్టడీస్ ఏమైనా ఐడియా ఉంది? ప్లేస్మెంట్. సో ప్లేస్మెంట్ కి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఈ 2 సెక్టర్లు చూడండి. కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్, కోర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్. నౌ యు గో విత్ ది కాలేజ్. కోర్స్ కాంబినేషన్ 1 2, కాలేజ్ కాంబినేషన్ కూడా చూడండి. అది విచ్ కాలేజ్ కెన్ గెట్ యూ ఏ బెటర్ ప్లేస్మెంట్. ఓకే, యూ గాట్ ది కాలేజెస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి, సమ్ IIITs ఉన్నాయి, అండ్ సెంట్రల్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ స్టేట్ అటానమస్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. సో నౌ యూ గో విత్ ది కంపారిజన్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్. నౌ so if you see here, the colleges that you are likely to get are spread across the country. Yes sir. And మీరు దీనికి NIRF అని ఉంటుంది, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఐ కెన్ ఆల్సో షో యూ నౌ, వన్స్ ఇది అయిపోయిన చూపిస్తాను. లేకుంటే మీరు చూడండి, అందులో కంట్రీలో ఉన్న టాప్ 100 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అవును సార్. సో మీకు ఈ కాలేజెస్లో IIIలో, ఈసీలో కానీ, IIIలో కానీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ, ఐ థింక్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ షేరింగ్. ప్రొఫెసర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ దట్? nirf.india.org, nirfindia.org, nirfindia.org టైప్ చేయండి, లేదా నేను చేస్తాను. ఇఫ్ యు అలౌ మీ. ఎస్ సార్, ఇంకా యాడ్ అవ్వలేదు IIIT కొట్టాం కానీ ఇంకా NIRF లో యాడ్ అవ్వలేదు. మన సిబిఐటి 152 బ్యాండ్విడ్త్. సో ఇది తీసుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ప్లేస్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి చెప్తాను. ఎందుకు చెప్తాను అంటే, అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మీడియం సాలరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్, ఐ విల్ షేర్. అడ్మిన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ అలౌ మీ టు షేర్ స్క్రీన్? ఐ థింక్ ఐఎమ్ అలౌడ్. జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇక్కడ మీరు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇక్కడ యావరేజ్ శాలరీ అని ఉంటుంది, మీడియం శాలరీ అంటారు.
అది చూడండి. రెండు ఉన్నాయి. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎక్కువ ఉంటే ఇది 2024 తీయండి. ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీ క్లిక్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ది కొన్ని టాప్ ఇంకా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. 1 సెకండ్. టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ ది కంట్రీ. ఎస్ సార్. ఇవి కాకుండా కొన్ని కాలేజెస్ ర్యాంక్ అండ్ ర్యాంక్ బ్యాండ్ అంటారు. ఇదిగోండి. అవును సార్. ఇవి కూడా మంచి కాలేజీలే. కాకపోతే అప్ టు 300 వరకు ఉంటాయి. ఇదో 200, ఇదో 300. సో ఇందులో ఏం చేయండి అంటే యూ ఓపెన్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఐటి మెడ్రాస్ ఉంది. ఇట్లా ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు సార్ కొన్ని కాలేజెస్ పబ్లిష్ చేసాయి మీడియం అండ్ యావరేజ్. నేను చూపిస్తాను ఉండండి, అందుకని చెప్తాను. ఓకే. ఇది మీడియం శాలరీ అంటారు. ఎంఎస్ అని ఉంటుంది. జిఓలో మీడియం శాలరీ. ఇప్పుడు మీరు ఈ 100 కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి మీడియం శాలరీ ఏది ఎక్కువ ఉందో చూసుకోండి. ఆ కాలేజీని 1 to 3లో రాసుకోండి. సో అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉండొచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. బికాస్ యువర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ బెస్ట్ ప్యాకేజెస్. సో అది చూసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. బట్ అదర్వైజ్ ఆల్ ది కాలేజ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ గుడ్. అండ్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది లొకేషన్, ఫీ స్ట్రక్చర్, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ అండ్ స్టే బ్యాక్. అంటే మీరు ఇక్కడ ఉంటే లోకల్ పోతారు, వస్తారు. ఫీజులు ఏదో నార్మల్గా ఉంటాయి. అండ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అప్ టు 10,000 ర్యాంక్ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్కి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ అండర్ దట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ క్రైటీరియా ఉంటే. సో హియర్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. బట్ అక్కడ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు పే. సో యూ జస్ట్ కంపేర్ దట్ కాంపన్సేషన్ ఆల్సో, వెదర్ దట్ రియల్లీ హెల్పింగ్ యూ ఆర్ నాట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వీ గో విత్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ హూ ఇస్ రెడీ? ఇంకోటి గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ అనే అది దాని మీద డౌట్ ఉంది. ఏంటమ్మా? గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ మీద డౌట్ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ యూ వాంట్ టు డ్రాప్ నౌ అండ్ టేక్. ఒకవేళ డ్రాప్ చేసుకుంటే గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఎంసెట్ కాలేజెస్. ఎంసెట్కి అవసరం లేదు. యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు డు ఇట్. ఇట్స్ ఓకే, రైట్. హర్షిత, yes please. సార్ నమస్కారం అండి, వెంకటేష్ గారు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్, నేను ఆశ్రిత వాళ్ళ పేరెంట్ మాట్లాడుతున్నాను. నా పేరు రామకృష్ణ అండి. సార్ యాక్చువల్లీ మా పాపకి ఎంసెట్ లో 1300 ర్యాంక్ వచ్చిందండి. సార్ జేఈ మెయిన్స్ లో ఈడబ్ల్యూఎస్ 1210, జేఈ అడ్వాన్స్ లో 810 వచ్చింది సార్ అమ్మాయికి ర్యాంకు. అయితే యాక్చువల్లీ మేము 2024 కట్ ఆఫ్ బేసిస్ లో చెక్ చేసాము. చెక్ చేస్తే మాకు ఐఐటిలో సిఎస్సి వచ్చేసేసి ధార్వాడ్, భిలాయి, జమ్మూ, పలకాడ్ లో వస్తుందండి సిఎస్సి. అయితే మా పాప యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏముందంటే 2 రకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మనకు టాప్ 5 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ బాంబే, మద్రాస్, ఢిల్లీ, రూర్కెలా అట్లాంటి వాటిలో చూస్తేనేమో ఆమెకు మెకానికల్ గానీ, సివిల్ గానీ అట్లాంటి బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయండి. కరెక్ట్, మెకానికల్, సివిల్ వస్తాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి చూడండి. అయితే ఇప్పుడు తన కన్ఫ్యూజన్ లో ఏమున్నామంటే అసలు ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి? టాప్ 5 లో ఉన్నటువంటి ఏ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళినా పర్వాలేదా, లేదంటే కనుక మనకి ఐఐటీస్ లో ఉన్నటువంటి 18, 19, 21లో ఉన్నటువంటి సిఎస్సి కానీ అలైడ్ బ్రాంచెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? దాంట్లో కొద్దిగా తర్జన పడుతున్నాం సార్. తప్పకుండా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే మీకు జేఈ మెయిన్ లో కూడా మంచి ర్యాంక్ కదా, 1210 కదా. 1210 ఈడబ్ల్యూఎస్ ర్యాంక్ అండి. అవును, దాంట్లో మీకు ఎన్ఐటీస్ లో ఎక్కడ వస్తుంది? ఎన్ఐటీ సిస్టమ్ లో దుర్గాపూర్ తర్వాత 16, 13 తర్వాత వస్తుందండి. 13కు ముందు సిఎస్సి రావట్లేదు సార్. ఓకే, దుర్గాపూర్ లో ఈసీ ఎక్కడ వస్తుంది? సిఎస్సి దుర్గాపూర్, భోపాల్, ఆ ఏరియాలో భోపాల్ తర్వాత అన్ని వస్తున్నాయండి. కాదండి, ఇప్పుడు టాప్ ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరంగల్, తిరుచినపల్లి, సూరత్ రావట్లేదు సార్. వాటిలో ఏ బ్రాంచ్ వస్తుంది? వాటిలో వచ్చేసేసి మెకానిక్ మనకు ఈసీ వస్తుందండి. వరంగల్ నుంచి ఈసీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. మీకు టాప్ ఐఐటీస్ లో మెకానికల్, సివిల్ వస్తుంది. అవునండి. రెండో కేటగిరీ ఎన్ఐటీస్ లో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ వస్తుంది. అవునండి. ట్రిపుల్ ఐటీస్ లో ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తుంది డెఫినెట్ గా. వస్తుందండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా వస్తుంది, ఐటీ కూడా వస్తుంది చూడండి. అలహాబాద్ తప్పించి జబల్పూర్ వాటిలో కూడా మనకు గ్వాలియర్ లో కూడా సిఎస్సి వస్తుంది. ఐఐటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు వాట్ యు హావ్ టు లుక్ ఎట్ ఈస్ ఇట్ ద కోర్స్ దట్ యూస్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ ఆర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ రెప్యుటేషన్. మీకు 4 కేటగిరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఐఐటి ఉంది, ఎన్ఐటి ఉంది, ట్రిపుల్ ఐటీ ఉంది, సిఎఫ్టీ ఉంది, అండ్ తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయి లైక్ జేఎన్టీ అంటాను. మీరు యూ వాంట్ టు గో బై ది బ్రాండ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ రియల్లీ ది కోర్స్? వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్? అంటే పాపకి ఐఐటీస్ లో చదివితే బాగుంటుంది, అందరూ ఫ్రెండ్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్దాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు కాబట్టి నాకు కూడా ప్రిఫరబుల్లీ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు గో ఐఐటి. ఇప్పుడు ఐఐటి హైదరాబాద్ లో ఏమొస్తుంది? వాట్ కోర్స్ ఇస్ గెటింగ్? ఐఐటి హైదరాబాద్ లో వచ్చేసి మనకు సివిల్ గానీ అట్లాంటివి వస్తున్నాయి సార్. రావట్లేదండి, ఇది అక్కడ రావట్లేదు సార్. ఓకే, సో అంటే సపోజ్ అమ్మాయికి ఐఐటిలో చదవాలనే స్ట్రాంగ్ డిజైర్ కనుక ఉంటే ఐ ప్రిఫర్, అండ్ కొద్దిగా ఇన్నోవేషన్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటే అమ్మాయికి కొద్దిగా క్రియేటివిటీ ఉంటే ఈ టాప్ ఐఐటీస్ లో you can go with the mechanical
ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఈ. మీకు ఎలక్ట్రికల్ వస్తుంది చూడండి, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ చెక్ చేశారా? చేసాం సార్. 5 years 5 years కొంతమంది ఒపీనియన్ ప్రకారంగా 5 years అది మనకు కెరియర్ గ్రోత్ కు అంత అనుకూలంగా ఉండదు. పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ వస్తుంది, అవి బెస్ట్. ఐ ప్రిఫర్ ఇట్ యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్. ఓకే, 5 years బేసిస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ తీసుకోవడం అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ top కోర్సెస్ ఇన్ టాప్ 5 IITs. ఇప్పుడు Okay, IITs 3 స్టాగర్డ్ స్టేజెస్ లో వచ్చినాయి. ఓకే, ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్ అంటారు. థర్డ్ జనరేషన్ లో యూఆర్ లైక్లీ టు గెట్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సెకండ్ Okay. జనరేషన్ లో యూఆర్ లైక్లీ టు గెట్ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ బియాండ్ దట్ కోర్సెస్. బట్ ఫస్ట్ Okay. జనరేషన్ ఇస్ మెకానికల్ సివిల్. బట్ ఇన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ 5 years ఉంటాయి, చేరండి, బాగుంటుంది. అయితే పాపకి కోర్సు మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. నేను ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ IITs ఆల్సో ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పసెస్. Many Okay. cases what is happening is with the base interest of IIT, students are joining in IITs. After first year they are feeling bad. I could have not taken civil engineering in this IIT just because of the name of IIT of this institution. I have joined here, but the lot of importance and priority is given to computer science students and పిల్లలు చాలా మంది కొద్దిగా బాధపడుతున్న సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ కోర్సు కూడా పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ పర్టికులర్లీ మీరు ఐఐటీలో చేరేది ప్లేస్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేరకండి. ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్, ఇన్నోవేషన్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అది బాగా జరుగుతుంది ఐఐటీస్లో. యూ షుడ్ బి అ పార్ట్ ఇన్ టు దట్. పిల్లలకి కనుక అట్లాంటి ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ కనుక ఉంటే మీకు ఐఐటీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ అండ్ ది టాప్ 5 ఐఐటీస్ ఆర్ ది బెస్ట్. యూ కెన్ గో విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, Sir, నెక్స్ట్. one more small doubt, sir. One more Sir, small doubt, sir. వెంకటేష్ గారు ఒక చిన్న ప్లీజ్ ప్రొసీడ్. సార్ ఏం లేదు, నాకు ఒక మీటింగ్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. No, I am thankful to you. ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఐ సజెస్ట్ ఆల్ ప్రిన్సిపాల్స్ ఆల్సో టు జాయిన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అందరు ప్రిన్సిపాల్స్ జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ దే కెన్ ఆల్సో షేర్. షూర్ సార్. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఫిజికల్ గా ఉంటే మీకు ఫిజికల్ గా ఉంటే మేము ఫెలిసిటేషన్ చేసేవాళ్ళం, కాబట్టి ఆన్లైన్ లో మీ అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా సార్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ గ్రేట్ కెరీర్ అహెడ్. ఆల్ ద పేరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నమస్తే. రైట్. ఓకే, దెన్ వి గో విత్ యాష్ ప్లీజ్. సార్ విఘ్నేష్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నేను విఘ్నేష్ వాళ్ళ ఫాదర్ ను మాట్లాడుతున్నా. మా అబ్బాయి మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తా అంటున్నాడు సార్. దాని ఫ్యూచర్ ఎట్లుంటది, మనకి కాలేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనే ఎందుకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఫస్ట్ అది అడగండి. వై హి వాంట్స్ టు డు మెరైన్ ఇంజనీరింగ్? మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఒక్క నిమిషం పిలుస్తున్నాను సార్, అడుగుతున్నాను. ఒక్క నిమిషం ఇట్లా రాబేట, ఒక నిమిషం చెప్పు. మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నాడు సార్. దానివల్ల ఏందని ఒక నిమిషం మాట్లాడు సార్. మాట్లాడండి సార్, మాట్లాడు. మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు సార్? దాంట్లో హై శాలరీ ఉంటది, ప్లస్ ఎవ్రీ కంట్రీస్ తిరగచ్చు, కార్గోస్ ఇట్లా ఉంటాయా సార్? ఇది ఓన్లీ దాన్ని ఏమంటామంటే ప్యాషనా సార్? ప్యాషనా? ప్యాషన్. సో ఈ అన్ని కంట్రీలు తిరగటానికి, హై శాలరీ పొందడానికి మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ అవసరం లేదు. ఎనీథింగ్ దట్ హెల్ప్స్. మీ కెరీర్ అంటే మీ కెరీర్ సెలెక్షన్ లో, మీ ప్లానింగ్ లో ఎక్కడో లోపం ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఇంకొకటి ఆలోచించండి. అంటే మీకున్న యాప్టిట్యూడ్ అంటే మీకు వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ మార్కులు, ఆ ఫిజిక్స్ లో, మ్యాథ్స్ లో, కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయి అదొకటి చూసుకోండి. తర్వాత మీకు ఎంసెట్ ర్యాంక్ ఏది వచ్చింది, లేకపోతే జేఈ ర్యాంక్ ఏది వచ్చింది, వీటిని చూసుకొని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. శాలరీ పలాని కోర్సులో చేస్తే హైయెస్ట్ వస్తుంది అనుకుంటే అబద్ధం. దేర్ ఇస్ నో సచ్ గ్యారంటీ ఫర్ ఎనీ కోర్స్. అండ్ దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ఈ జాబ్స్ ఇన్ దట్ కాలేజ్. అది అబద్ధమే. సో ఓన్ గ్యారంటీ ఏంటంటే మీరే. యూ షుడ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ యాక్సెసబుల్, కంఫర్టబుల్, మార్కెటబుల్, సేలబుల్. వెంకటేష్ గారు, ఎస్ సార్. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బాబు సజెషన్ ఇవ్వదలుచుకున్నా. ఇవ్వండి. మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అనేది ఆ హెల్త్ డిజార్డర్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందండి. కోర్స్ చేస్తారు, ఆపర్చునిటీస్ నారో ఏరియాలో ఉన్నాయి. అలాగే హెల్త్ డిజార్డర్స్ వచ్చే అవకాశం, ఎందుకంటే నా 27 years లో సమ్ ఆఫ్ ద బ్యాచెస్ నుంచి ఆ షిప్పింగ్ లోకి, సైలింగ్ లోకి వెళ్ళారు. అక్కడ మెకానికల్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రికల్ జాబ్స్ ఉన్నాయి.
అయితే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హై ప్యాకేజ్ తీసుకొని హెల్త్ డిజార్డర్స్ వల్ల 35 years to 40 years తర్వాత జాబ్ మారారండి. అదొకటి చూసుకోవాలి. రైట్లీ వెంకటేష్ గారికి చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు బాబుకి. అతనికి యాప్టిట్యూడ్ బేస్ చేసుకొని అన్ని కంట్రీస్ తిరగాలంటే చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అది కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. రైట్. ఎంటీఆర్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్. ఎంటీఆర్ గణేష్ రాణి. హలో. ఎంటీఆర్ ప్లీజ్ సార్. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I am from Tirupati, from Warangal, sir. మాకు చిన్న డౌట్ సార్. మా పాపకు మెయిన్స్ లో ఈడబ్ల్యూఎస్ 5200 వచ్చింది సార్ ర్యాంకు. తర్వాత ఎంసెట్ లో 5000. అడ్వాన్స్ అంటే మామూలు జెనెటిక్ క్వాలిఫై అయింది. పాపకి ఏంటంటే జనరల్ గా అంటే ఫస్ట్ నుండి అందరూ అంటారని సిఎస్సి అనేది ఉంది. కాకపోతే సిఎస్సి ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లలో వస్తుంది కానీ ఇక్కడ రావట్లేదు. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ ప్రకారం కాంచీపురంలో సిఎస్సి 4 years లైట్ గా దగ్గర ఉంది, 5 years మాత్రం వస్తుంది కాంచీపురం ట్రిపుల్ ఐటీ. మరి అది చేసుకుని బెటరా? మా వరంగల్లో మెకానికల్, కెమికల్, సివిల్ అవి వస్తున్నాయి, ఇది బెటరా అనేది కొంచెం డౌట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ప్రిన్సిపల్ గారిని అడుగుదాం, శ్రీదత్త ప్రిన్సిపల్ గారిని. ప్రిన్సిపల్ గారు, అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు పాపకి కోర్స్ ఈజ్ రియలీ డెఫినెట్లీ మ్యాటర్స్. కంప్యూటర్ సైన్స్ అమ్మాయి ఇంట్రెస్ట్. సో వారు హీ హాస్ కంపేర్డ్ హీజ్ ర్యాంక్, ఐ మీన్ ఆ పాప ర్యాంకు కొన్ని సిఎఫ్టిఐస్, సెంట్రల్ ఫండెడ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అట్లనే ఇవి ట్రిపుల్ ఐటీస్ కూడా సెంట్రల్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ ట్రిపుల్ ఐటీస్లో కొన్నిట్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ వేరాజ్ ఎన్ఐటీస్ సిస్టంలో ఈ మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ ఇటువంటివి వస్తున్నాయి. సో వారి క్వారీ ఏంటంటే ఎంసెట్ ప్రకారం 5000 ర్యాంక్ వస్తే రీజనబుల్గా హైదరాబాద్లో ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో, మనం అనుకునే టాప్ 10, బట్ జనరల్గా నో టాప్ 10, బట్ అనుకునే కాలేజీలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. అక్కడ ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ కాంచీపురం లాంటి దాంట్లో అటువంటి వాటిలో కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. సో నౌ ది కంపారిజన్ ఈజ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎట్ హైదరాబాద్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ సెంట్రలీ ఫండెడ్ లైక్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ ఎట్ అవుట్ సైడ్. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినట్లయితే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్? ఆర్ దేర్ ఎనీ రియల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఆఫరింగ్స్, స్టూడెంట్ ఆఫరింగ్స్లో ఏమైనా తేడా ఉంటుందా? మీకు అన్ని బాగా అనుభవం ఉంది కదా. ఎస్ సార్, డెఫినెట్గా సార్. యాజ్ మై నాలెడ్జ్ మనకి చూస్తున్నాము, ఐఐటిలో ప్రొఫెసర్ నాలెడ్జ్ బెటర్గా ఉంటుంది. తర్వాత ఎన్ఐటి ప్రొఫెసర్స్ నాలెడ్జ్, తర్వాత సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, తర్వాత స్టేట్ యూనివర్సిటీ. మెజారిటీ గురించి జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాను సార్. అలాగే అఫిలియేషన్ కాలేజెస్ వచ్చేటప్పటికి ఆ ఐఐటిలో, ఎన్ఐటిలో చదివిన ఆ గురువు గారుల యొక్క విద్యాబోధనలో క్వాలిఫైడ్ అయిన వాళ్ళందరూ అఫిలియేషన్ కాలేజీలో ఉంటారు జనరల్ గా. సో మన విద్యార్థి నేర్చుకోవాల తపన ఉంది కాబట్టి, తనకి మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా సెంట్రల్ ఫండెడ్ ఐఐటిస్ లో ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది. తనకి హోమ్ సిక్ కనుక ఉండి తన పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం సజెస్ట్ చేస్తానంటే, గుడ్ మార్నింగ్ దుర్గా గారు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. మా బాబుకి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. అయితే మేమేమో అందులో ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో లేదో అని మాకు వాటి గురించి అవగాహన లేదు సార్. కొంచెం ఆయనకేమో అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే సార్, దానిలో ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా సార్ అసలు? అయితే ఏంటంటే సార్ బాబు కూడా ఉన్నాడు సార్. హలో బాబు. సార్ చెప్పండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ బాబు. ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది? ఎంసెట్ లో సార్ 60K వచ్చింది. 60,000. అంటే మీకు ఇనిషియల్ ప్యాకేజ్ ఫ్రెషర్ యొక్క జీతం ఎంత ఉందో నీకు అంత వచ్చింది కదా. వెరీ గుడ్, సంతోషం. సో ఇప్పుడు మీ ఎందుకు ఆటోమొబైల్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సార్ నాకు బేసిక్ గా అంటే ఫిజిక్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది సార్. ప్లస్ నాకు మాన్యువల్ వర్క్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ సార్. ఇట్లా కంప్యూటర్ కంటే మాన్యువల్ వర్క్ బాగా ఇష్టం. ప్లస్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను కొంచెం ఆటోమొబైల్ అంటే వాటిలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ నాకు. వెరీ గుడ్. అంటే ఆటోమొబైల్లో ఇంట్రెస్ట్ అంటే వెహికల్ బాగా స్పీడ్ గా పోవటం ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేకపోతే ఇంజన్ సౌండ్ ని తగ్గించి ఇంజన్ సౌండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా,
లేకపోతే దాని యొక్క లగ్జరీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఇప్పుడు డిఫరెంట్ బైక్స్ వచ్చినాయి కదా, అవును సార్, అవును సార్. అంటే మీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? సార్ నాకు ఇంజిన్ మీద ప్లస్ ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఎక్సలెంట్. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే, ఇప్పుడు మనకున్న సార్. ఈ గివెన్ ఆపర్చునిటీలో తెలంగాణలో ఈ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ 2-3 కాలేజీలే ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. లైక్ అవును విఎన్ఆర్ సార్. విజ్ఞాన్ జ్యోతి, ఎంవిఎస్ఆర్, మేబీ 1 or 2 కాలేజెస్ మేబీ దేర్. సో వీటిల్లో డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ వస్తే తీసుకోండి. ఓకే సార్. ఓన్లీ దీస్ 2. అంటే వేరే ఓకే. కాలేజీలో, ఎందుకంటే ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ సపోర్ట్, వర్క్షాప్ సపోర్ట్ ఉండాలి బాగా, ఆటోమోటివ్ Yes, sir. ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్. సో కాబట్టి Yes, మీరు sir. ఏం చేయాలంటే, ఎక్కడైతే మీరు అంటే లైక్లీ 60,000కి రాకపోవచ్చు, వస్తే ఉండొచ్చు. ఈ 2 కాలేజీలు ఫస్ట్ పోయి విజిట్ చేయండి. వాళ్ళ దగ్గర ఓకే. ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఉందో ఒకటి సార్ చూడండి. ఓకే సార్. డైరెక్ట్ జరగండి. ఒకవేళ అలా రాలేదనుకోండి, సపోజ్ సార్. మీకు ఆ కాలేజీలో రాలేదు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ బాగలేదని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకోండి. ఓకే. యూ గో విత్ ది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ సార్. పీజీలో మీరు ఆటోమొబైల్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే డిప్లొమా కూడా చేయొచ్చు, తర్వాత చేయొచ్చు. అంటే బేసిక్గా ఓకే. మీకు ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అన్ని ప్రిన్సిపల్స్, వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ అంతా బేసిక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో నేర్చుకుంటారు. సార్. ఓకేనా? అలా చేయండి, ఆ. బాగుంది, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సార్. మనకి తెలంగాణలో లేదు, బయటికి పోతామంటే కూడా దెర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ చెన్నై అండ్ అదర్ ప్లేసెస్. యూ కెన్ కన్సల్ట్ మీ, ఐ విల్ గైడ్ యూ సెపరేట్లీ. ఓకే సార్. బట్ దానికి సార్ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఇప్పుడు మెకాట్రానిక్స్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ పార్ట్. అవును సార్. అనదర్ పార్ట్. సార్ సార్ వెంకటేష్ గారు, ఇక్కడ ఒక బాబు మంచి ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారండి సార్. అన్లైక్ జనరల్ స్టూడెంట్స్ అందరూ Yes, correct, correct. వెళ్తారు. డెఫినెట్ గా కంగ్రాచులేషన్స్ నాన్న, నీ థాట్ ప్రాసెస్ చాలా బాగుంది. అవును, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్పెషల్లీ ఆటోమొబైల్ సాఫ్ట్వేర్ లో క్యాన్ సాఫ్ట్వేర్ అని, ఆటో స్టార్ సాఫ్ట్వేర్ కి చాలా డిమాండ్ ఉంది నాన్న. ఎస్ సార్. ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ సార్ అడిగిన విషయాలు ఉన్నారు, ఇంజన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందని అడిగారు. అది దేని మీద మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే, కమింగ్ డేస్ లో ఈ ఫ్యూయల్ యొక్క ఆప్టిమైజేషన్ కి చాలా కన్జంప్షన్ తగ్గించడానికి, అంటే వితౌట్ ఫ్యూయల్ ఇంజన్ నడవాలి, దాని మీద వితౌట్ ఫ్యూయల్ ఇంజన్ నడవాలి. అంటే నేను ఐ టెల్ యూ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు కమింగ్ డేస్ లో ఎట్లా వస్తుంది అంటే మీరు మన మెకానికల్ ఏంటుంది, థర్మల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం కదా. అంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఊర్లలో మీకు ఇట్లా చక్రా తిప్పుతుంటే వాటర్ తోడికి వస్తుంటాయి. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా అట్లా బండి మనం రోడ్డు మీద బాగా పరిగెడుతుంది అనుకోండి, మన చక్రం తిరుగుతుంది, దానికి రోడ్ ఫ్రిక్షన్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ మీకు కొంత యాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈ యాక్షన్ ద్వారా ఇంజన్ ఎందుకు నడవకూడదు వితౌట్ పెట్రోల్, ఈ యాక్షన్ ద్వారా వితౌట్ బ్యాటరీ ఎందుకు నడవకూడదు అనే దాని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అంటే సెల్ఫ్ పవర్, ఇట్ జనరేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్, ఇట్ జనరేట్స్ ఇట్స్ ఓన్. అర్థమైందా మీకు? అలా రకరకాలుగా జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ గుడ్ లక్ గణేష్. చెప్పమ్మా. ఒకవేళ దానిలో ఏమన్నా ఆపర్చునిటీస్ లేకపోతే మళ్ళీ ఏమన్నా ఏం పర్వాలేదు, అందుకే ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నది, ఏం పర్వాలేదమ్మా, చాలా అవకాశాలు. కరెక్టే అంటారా సార్? 100% నేను అగ్రీ అవుతాను. అతనికి ఉన్న రీసెర్చ్ మైండ్ ఉంది, అది ఇన్నోవేటర్ గా తయారు చేస్తుంది, ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా తయారవుతాడు. అమ్మ ఇప్పుడు మనకి మనిషికి సెల్ ఫోన్లు ఎట్లా అవసరం పడ్డాయో, ప్రతి మనిషికి ఒక వెహికల్ అవసరం పడుతుంది. కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, కారు కూడా అట్లాగే మేడం ప్రెజెంట్ డేస్ లో. అంతే, కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. బాబు మేము ఎన్ని చెప్పినా కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంకరేజ్ చేయండి. 64 lakhs per year కూడా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. బాబు కనుక సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటే ప్యారలల్ గా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆయన టెస్లా లాంటి కంపెనీలో, BMW లాంటి కంపెనీలో జాబ్ కొట్టే ఆలోచన ఇవ్వండి. ఏం పర్లేదమ్మా, మంచిదే. మీరు ఒకవేళ ఆటోమొబైల్ దొరకకపోతే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, రైట్, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. రాణి గారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ప్లీజ్ సార్. నేను గణేష్ మాట్లాడుతున్నాను సార్. గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి గణేష్ గారు. నమస్కారం సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం వల్ల చాలా నాలెడ్జ్ కూడా అందరు అడగడం వల్ల మాకు కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అయింది. కానీ మాకు 2 డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. చాలా బాగా కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్. అయితే పాపకు వచ్చేసి ఎంసెట్ ర్యాంక్ BCD, ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చేసి 11,791 వచ్చింది సార్. 11,791. అవును సార్. అయితే మీ వాయిస్ రావట్లేదు బాబు. అయితే వాయిస్ పోయింది సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్? వినబడుతుంది. హలో, చెప్పండి సార్. అయితే 11,791 ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. అయితే లాస్ట్ టైం కట్ ఆఫ్ చూస్తే
విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో వస్తుంది, ఫైనల్ ఫేజ్ లో ఉంది ఎంసెట్ ర్యాంక్. తర్వాత జేఎన్టీయు ట్రిపుల్ ఈ వస్తుంది సార్, జేఎన్టీయు ట్రిపుల్ ఈ వస్తుంది. గోకరాజ్ గంగరాజులో విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో ఏ కోర్స్ వస్తుంది? ఈసీఈ వస్తుంది సార్. ఈసీఈ, ఓకే రైట్. జేఎన్టీలో ట్రిపుల్ ఈ వస్తుంది, విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో వచ్చేసి సిఎస్డి వస్తుంది. సిఎస్డి, ఓకే. అవును సార్. తర్వాత కేశవరెడ్డి మెమోరియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో వచ్చేసి సిఎస్ఎం వస్తుంది. నారాయణమ్మ వచ్చేసి సిఎస్ఎం వస్తుంది సార్. పాపకి ఏది తీసుకోవాలనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది. ప్రొఫెసర్ గారు మీరు కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బేసికల్లీ షీ ఈస్ లైక్లీ టు గెట్ ఆల్ ది కోర్సెస్, సిఎస్డి, సిఎస్ఎం, సిఎస్సి, ఈసీ. కొద్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి దయచేసి. అండ్ కోర్స్ సెలక్షన్ ఇది ఫస్ట్ కోర్సు, తర్వాత కాలేజ్ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈసీఈ వస్తుంది సార్, విఎన్ఆర్ లో ఈసీఈ వస్తుంది. ఓకే ఓకే సార్. తర్వాత ట్రిపుల్ ఈ వస్తుంది సార్ జేఎన్టీయు హైదరాబాద్ లో. సార్ ఇప్పుడు మీరు పాప విషయం దృష్టిలో పెట్టుకున్న రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి మీరు కోర్సు ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ అనుకుంటే నా సజెషన్ ఈసీఈ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. ఈసీఈ, ఓకే సార్. ఫ్యూచర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఈసీఈ, సిఎస్సి రెండు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అయిపోయినాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంది సార్. మీరు డేటా సైన్స్ తీసుకున్నా సిఎస్సి విత్ డేటా సైన్స్ ఉంటుంది, ప్యూర్ సిఎస్సి. ఎలక్ట్రికల్ కూడా ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్, పిఎల్సి, స్కాడా, మైక్రో కంట్రోలర్ బేస్డ్, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ బేస్డ్, ఎస్ఓసి బేస్డ్ అయిపోతున్నాయి. అందువల్ల మీరు ఫస్ట్ కోర్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఆలోచించండి. ఆల్మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్ని మోరల్లెస్ ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయి. ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో కూడా బాగున్నాయి. అయితే ఇక్కడ సమయం చూసుకోండి. మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి పాపకి ఎంత దూరం వెళ్ళి రావాలి, టైం ఎంత అవుతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. లేదు సార్, హాస్టల్ తీసుకోవాల్సింది సార్, ఇంటి దగ్గర నుంచి అయితే అవ్వదు. మాది యాక్చువల్ గా నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి వరంగల్. అలాంటప్పుడు మీరు ఇంకా హాస్టల్లో ఉంచుతున్నారు కాబట్టి మీరు పర్సనల్ గా విజిట్ చేసి మంచి హాస్టల్, అట్ ది సేమ్ టైం స్కిల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే సార్. అక్కడ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా పిల్లలు రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఫాస్టరింగ్ ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ ఉండాలి సార్. ఏదో అకౌంటబుల్ రీసెర్చ్ కాదు. మన పిల్లల్ని ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారా? హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి? ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎస్సి అనుకుందాము, సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంసిబి సర్టిఫికేషన్స్, అలాగే వరాకిల్ సర్టిఫికేషన్స్, ఎస్ఏపి లో సర్టిఫికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనుకుందాము, సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఈసీ కౌన్సిల్ నుంచి ఇట్లాంటి ఇంటర్నెట్ సర్టిఫికేషన్స్ వస్తున్నారా? ప్లస్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వస్తున్నాయా? పేటెంట్స్, పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ఉందా కాలేజీకి? ఆ ట్రాక్ రికార్డ్ ఎలా ఉంది గమనించండి సార్. దాన్ని బట్టి మీరు కోర్సు యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలేజ్ డెసిషన్ తీసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ పాపను ఒక విషయం అడగండి సార్. ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే మేము సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక డౌట్ ఏంటంటే మేము అంటే ఎంసెట్ ర్యాంక్ లాస్ట్ టైం టీజీ ఎంసెట్ 2024 లాస్ట్ ర్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఫైనల్ ఫేజ్ లోనే ఈ కాలేజెస్ వస్తున్నాయి. 11,000 ర్యాంక్ కి ఫైనల్ ఫేజ్ లోనే వస్తుంది. అయితే ఫైనల్ ఫేజ్ లో అంటే ఇంకా మేము ఇప్పుడు కూడా ఫైనల్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఫైనల్ వరకు వెయిట్ చేసినప్పుడు రాకుండా పోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది డౌట్. 11,700 కాబట్టి మీరు ఆప్షన్స్ లో కోర్స్ వైజ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి సార్. మీరు కోర్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఓకే సార్. కోర్సు తర్వాత కాలేజీ జేఎన్టీయు ట్రిపుల్ ఈ వస్తే బాగుంటది అంటారా? యూనివర్సిటీ కదా. పాయింట్ సార్, చాలా మంది పేరెంట్స్ తెలియదు. సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. మీకు ఫైనాన్షియల్ గా అఫోర్డబిలిటీ ఉన్నట్లయితే దాంట్లో సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సెస్ చూడండి. ఇందాక వెంకటేష్ గారు ఒక మంచి సలహా ఇచ్చారు. వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి 5 years. అవును సార్, చాలా మంచిగా ఉంటాయి. మనకి అబ్రాడ్ వెళ్ళాలంటే 10+2+4 is enough. ఓకే. 50 year ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా క్రూషియల్ అండి. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెర్నింగ్. కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా పెట్టడం అనేది కష్టం. అందు గురించి యూనివర్సిటీ మోరర్లెస్ మీరు కాలేజీ కట్టే ఫీజులో ఈక్వల్ గా ఉంటది ఫీజు కూడా. సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఎక్కువ డొనేషన్స్ ఉండవు. జనరల్ గా యూనివర్సిటీలో గవర్నమెంట్ కన్సల్టేషన్ ఫీ ఉంటే, కౌన్సిలింగ్ ఫీ ఉంటే కొద్దిగా యాడ్ చేస్తారు, అంతేగాని సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అంత మాత్రాన ఎక్కువ ఉండదు. ఓకే. అలాగే మీరు రాదర్ దాన్ గెటింగ్ వాట్ కాల్ సీట్ అట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, మీకు ఎలక్ట్రికల్ కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, ట్రిపుల్ ఈ రిజర్వేషన్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో, సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ లో కూడా.
ప్యారలల్ గా సాఫ్ట్వేర్ నేర్పించండి సార్, సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్. షీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. సార్ ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అవును సార్. ఓవర్ టు వెంకటేష్. ఫైనల్ గా జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ తీసుకోవచ్చు అంటారా, ట్రిపుల్ ఈ తీసుకోవచ్చు అంటారా? డెఫినెట్ గా సార్. ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ అనేవారు బాగా పెరిగింది సార్. ఏ కంపెనీస్ చూసుకున్నా Sir? రోబోటిక్స్, రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, ఇవి ఎలక్ట్రికల్ ఆటోమేషన్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ మీద రీసెర్చ్ ఉంది. నాకు తెలిసిన ఫాస్ట్ 8 years I have Sir. referred one of my nearby neighbor daughter. She has completed an SRKR Bhimavaram. She is very good. Okay. Unfortunately, she did not get a placement. దీని ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లో అలెస్ట్రా కంపెనీ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్. One of my friends is senior vice president, independent director. ఆయన రెఫరెన్స్ లో జాయిన్ చేస్తాం. నౌ షీ ఈస్ టేకింగ్ 1.8 lakh per month in electrical vehicles. షీ ఈస్ అట్ బ్యాంగ్లూర్. మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నేను 8 years బిఫోర్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఓకే సార్. సార్ ఇంకొక డౌట్, ఫైనల్ ఫేజ్ లో మాకు ఈ కాలేజెస్ లో వస్తుంది అంటే, ఫైనల్ ఫేజ్ లో వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టే కదా సార్? డెఫినెట్ గా వస్తుంది. స్లైడింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది సార్, నథింగ్ టు వర్రీ. మీరు స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే సార్, రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్. యా ప్లీజ్ మాట్లాడండి సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వమన్నారు కదా సార్, ఆ నెంబర్ ఒకసారి మాకు చెప్తారా సార్? ఎవరిదమ్మా? నా నెంబర్ అమ్మా, సార్ సార్ నెంబర్ అమ్మా. ఆటోమొబైల్ గురించి. సార్ ఓకే యాక్చువల్గా మీరు చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి, ఆయన బాగా చెప్తారు. ఆయన నెంబరు ఐ థింక్ వి విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. ఎంజేఐటి ప్రిన్సిపల్ గారిది. ఎంజేఐటి ప్రిన్సిపల్ ఆయన మెకానిక్. చెప్పండి. ఎంజేఐటి ప్రిన్సిపల్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి. నేను అదే నెంబర్ ఆటోమొబైల్ పెడతాను. మనకి మన స్టేట్ లో 3 కాలేజెస్, అదే 3 కాలేజెస్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు కదా సార్ ఆటోమొబైల్. అవును, మన స్టేట్ లో ఎక్కడ? విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఒకటి ఉంది. విఎన్ఆర్ ఎంవిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సార్ ఉందండి. మహేంద్ర ఈక్వల్ ఒకటి ఉంది సార్, మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తున్నారు మహేంద్ర ఈక్వల్. బట్ అందులో ఏంటంటే ఫీజులు ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్లస్ ఫీజులు ఉంటాయి. రెండోది సాట్ స్కోర్, ఇంటర్మీడియట్ పర్సెంటేజ్ అవి చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ చూడాలమ్మా. నా నెంబర్ రాసుకోండి, మా ఆఫీస్ నెంబర్, క్యాప్ కన్సల్టెంట్స్ అమ్మా. నా పేరు కే వెంకటేష్. మీరు 9246377055 9246377055. అడ్మిన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ ప్లీజ్. చాట్ లో పెట్టండి, చిన్న స్లైడ్ వేయండి. 770. సార్ ఒక్క మాట సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ లో విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో 63,000 కి ఆటోమొబైల్ కట్ ఆఫ్ ఉంది సార్. రావచ్చు, ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు అవి ఆప్షన్స్ పెట్టాలి. ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఆటోమొబైల్ ఫస్ట్ పెట్టండి, తర్వాత ఎంవిఎస్ఆర్ ఆటోమొబైల్ సెకండ్ పెట్టండి, మూడోది వచ్చేసి మెకానికల్ విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి పెట్టండి. 4 అట్లా పెట్టుకుంటూ పోవాలా. మేము గైడ్ చేస్తానమ్మా, మీరు ఒకసారి. నో ప్రాబ్లం. ఎస్ ప్లీజ్ కైలేష్. మిస్టర్ కైలేష్. I think Kailash last please. Next is yeah please bole sir. Sir, good evening sir. Yeah sir, good evening sir. Sorry for interruption sir. Yes please. I am Dr. Viranacha sir, S University Tirupati. Yes professor. Sir, మా అబ్బాయికి OBC 85,621 వచ్చింది సార్. CNL వచ్చేసి 2,46,000 వచ్చింది. అయితే 627 ఆప్షన్స్ చూపించారు సార్, చూస్ ఆప్షన్స్ అన్ని పెట్టేశాను. మా అబ్బాయికి ఎక్కడ ఫస్ట్ NIT పెట్టాను, తర్వాత IIIT పెట్టాను, తర్వాత GFTs పెట్టాను సార్. మొత్తం ఆప్షన్స్ పెట్టేశాను. ఓకే. కానీ మా అబ్బాయికి ఎక్కడ రావచ్చు అని ఒక ఐడియా సార్. అది చెప్పలేము, డోంట్ వరీ. మీకు స్టే రౌండ్, లాస్ట్ రౌండ్ కూడా ఉంటది, అది కూడా మీరు ప్రిఫర్ చేయండి. అంటే మీరు ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పోవాలనే కోరిక? అయ్యా సార్ ఫస్ట్ NIT ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. అందులో ఏ కోర్స్ వచ్చినా పోవాలని ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అన్ని పెట్టారంటే ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఓపెన్. ఇక్కడ EAP సెట్ ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది? EAP సెట్ ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు సార్ మాకి. ఓకే. సో మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫీజులు ఉంటాయి కదా? ఎంత 2.5 లక్షలు 3 లక్షలు ఉంటాయి కదా? మీరు ఇదే ఫీజులతోనే మంచి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో కూడా సీట్ తీసుకోవచ్చు. మీ ఇంటర్మీడియట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది?
ఇంటర్మీడియట్ 95 సార్. చూడండి, అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అవి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఇక్కడ ఏదో మీరు మెటలర్జీ, కెమికల్ అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వద్దు, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అలాంటి బ్రాంచ్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ ప్లేస్లో పోయి అక్కడ ఇబ్బంది పడేదానికన్నా అదే ఫీలింగ్తోనే ఇక్కడ కూడా కొన్ని చాలా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్లో బాగుంటుంది ఎడ్యుకేషన్. ఐ విల్ ప్రిఫర్ ఫస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా సార్. అదే సౌత్ లో కూడా ఇప్పుడు తమిళనాడు బాగానే ఉంటుంది, కర్ణాటక బాగానే ఉంటుంది, ఈవెన్ హైదరాబాద్ బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, చూడండి, అది ట్రై చేసుకోండి. అందుకోసం లాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అండ్ సౌత్ ఇండియా. మీరు ఈఏపీ సెట్ ర్యాంక్ వచ్చినాక కన్సల్ట్ చేయండి. ఐ థింక్ ఐ గివెన్ మై నెంబర్ దేర్, మీరు తీసుకోండి. మోనికా, నెక్స్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్ వచ్చారమ్మా. Monica. Thank you, sir. Thank you, sir. This is Manish Dubey, sir. Yeah, Manish Dubey. Yeah, sir. Yeah. My son scored 23 rank in MSET. 23,000 or 23? 23,000. 23,000. Oh, yes. And he actually he's very much inclined towards mechanical actually. Excellent. Yeah, because he's inclined towards the technology and all. So, sir, I would like to know, sir, which are the best college where he can get in admission, because the cutoff, as per cutoff. So, please guide us in South India, which are the best college, because I based out of Hyderabad. Then I say you are now you are talking about South India, and you are also talking about the TGAP set. 23,000 in Telangana MSET. GG MSET, yeah. Okay, you come under open category. Okay, yeah, open category, sir. Okay. What is his plus 2 percentage? 55. Oh, okay. Only 55. G. Okay. So he has got that setback. 55 Yes, is a setback. Okay. So mechanical engineering, what you do, if you look at the best and the best kind of thing, state syllabus, sorry, sir. Actually, I told about JE. State syllabus, it is 70. 70. Okay, good. G. So you do one thing. You apply for this NRI category, B category seats in CBIT, VNR Vignan Jyoti, Vasavi Engineering College, kind of thing, B category. So there he is likely to get a seat under B category. And the normal counseling in MSET, so like JBIT, VBIT, the Vidya Jyoti, MVSR kind of thing. I can explain you. I think the last rank position we have to see and do it. So these are all colleges where he is likely to get through MSET counseling, or normal colleges, in the sense, according to your expectations of technology integration, placements, advanced knowledges and all, you may not get these colleges. Okay. I suggest you to go with some deemed to be universities like Manipal, VIT, then BITS, of course they don't give, then SRM, or these are all some universities like even Mahindra also has this mechanical engineering course, and some universities in North, BML and Bennett. These people, definitely they offer this course in a different manner. So just look at that. The institution which is offering this course, if it has any industry connect, kindly prefer that. You get that advantage of it. Sir, actually, what I would like to know is, if we are getting into BTech Mechanical, and as you suggested that part B, in part B there are some optional courses, optional things that if it is in aerospace, renewable energy, mechatronics, right? So if it is available in BTech, because I would like to have mechatronics available in MGIT. Okay. You apply, you will get it. Yes. So sir, what is the scope of this mechatronics? Because it is newly, globally, I know that it is really great. So what do you think that if he is doing in this? India alone, it doesn't have much scope here in India, but it has got limited applications in India. But in Germany, kind of thing, European countries, it has got lot of, there is a lot of scope for it, mechatronics. Right. So, sir, if he is doing BTech a base and then going for MS and doing mechatronics, is that great? He has to do BTech mechanical in primary level? No, not like that. He can take up mechatronics now. Later on, he can do that. Okay. But if you find that the institution where you are getting mechatronics is not up to the mark of your expectation, so go with the mechanical at undergraduate level, and you can try for the post graduation in mechatronics. Yeah, that's really a great suggestion. Yes, sir. Thank you. Namaste. Okay, right, next please. Yeah, thank you, sir. Sahasra, please. Okay, Monica,
Yes, We sir. got Yes, sir. next guest we got. Can you please explain? Say Principal garu, can you please explain? Miss Sridattalu aslu ఏమేమి ఆఫర్ చేస్తారు ఈ కోర్సెస్ కి? ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు can you please explain about your institution, how you are building the students career, and Yes, sir. Yes, sir. what is your invitation? What is your invitation to the students? Offerings and invitation. Please explain, Yeah. sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Thank you. Thank you very much, sir. I explain briefly within 5 to 10 minutes, sir. Kindly give me 10 minutes of a time. Venkatesh garu, ఒక 10 minutes time ఇస్తున్నారా? యా, శ్రీదత్త విద్యా సంస్థలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ విత్ డేటా సైన్స్, సిఎస్ఐటి లాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. దీంతో పాటు ఈసీఈ, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది. ఫార్మసీ, ఫార్మా డి, బి ఫార్మసీ, అట్ ది సేమ్ టైం మాస్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అన్నీ ఉన్నాయి. పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. శ్రీదత్త విద్యా సంస్థల్లో ఎస్ అంటే స్కిల్స్ అండి, డి అంటే డెవలప్మెంట్. ప్రతి విద్యార్థికి జాబ్తో పంపించాలి, అట్లాగే బీటెక్తో పాటు స్కిల్స్ సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ చేపించాలి అన్న కృత నిశ్చయంతోనే శ్రీదత్త విద్యా సంస్థలు దినదినాభివృద్ధి చెందినవి. ఇప్పుడు 24 సంవత్సరం నుంచి 25 సంవత్సరాలు వెళ్తున్నాయి. 2023 సంవత్సరంలోని మేము 90% అబోవ్ ప్లేస్మెంట్ సాధించినాము. 24వ సంవత్సరంలో 2024 పాసింగ్ అవుట్ 100% ప్లేస్మెంట్ అయినది. 24 లక్షల ప్యాకేజెస్ కి పిల్లల్ని పంపించినాము. అట్లాగే 2025లో కూడాను హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ 24 lakhs అండ్ 10 lakhs అబోవ్ ప్యాకేజెస్ దాదాపు 192 మంది వచ్చినవి. ప్రతి విద్యార్థి జాబ్తోనే వెళ్తున్నారండి. మేము నెక్స్ట్ 2 weeks లో ప్లేస్మెంట్ అచీవర్స్ డే 100% ప్లేస్మెంట్ అచీవర్స్ డే ప్రోగ్రామ్ కూడా చేసుకుంటున్నాము. శ్రీదత్త విద్యా సంస్థల యొక్క ముఖ్య సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ సాలెంట్ ఫీచర్స్ ఏమిటి అంటే, ఎంసెట్లో ర్యాంక్ తక్కువైనా, ఇంటర్మీడియట్లో మార్క్స్ తక్కువైనా, విద్యార్థికి మెరిట్ స్టూడెంట్కి ఎట్లా అయితే హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వస్తుంటాయో అట్లాగే ప్రతి విద్యార్థికి కూడా 5 లక్షలు తక్కువ కాకుండా ప్యాకేజ్ ఎట్లా తీసుకురావాలి అన్న స్టూడెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటామండి. అంటే ఇదంతా ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది అంటే, మా యొక్క ఎంఓఎస్ వల్ల సాధ్యము. మా చైర్మన్ గారికి ఉన్న రిలేషన్స్, కంపెనీస్, ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ఎక్స్పర్ట్స్తో ఉన్న రిలేషన్స్ వల్ల కారణము. మా దగ్గర అలమ్ని, చాలా మంచి అలమ్ని ఉందండి. చాలా మంది ఎంటర్ప్రెనర్స్ అయ్యారు. వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద సంస్థలు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. బృహస్పతి టెక్నాలజీస్ రాజశేఖర్ గారు దాదాపు 500 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చి సీసీ కెమెరా, సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్లో టాప్ ప్రొవైడర్, అట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అట్లాగే లేటెస్ట్గా మా దగ్గర ఎంటర్ప్రెనర్స్ అయినారు. ఇలాంటి మంది విద్యార్థులు ఎంటర్ప్రెనర్స్ అవ్వడం వల్ల మా యాక్టివ్ ఎంఓయూస్ అంటే ప్రతి ఎంఓయూ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, వర్క్షాప్స్ కానీ, టీచర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, వర్క్షాప్స్, కాన్ఫరెన్సెస్, కరిక్యులర్, కో కరిక్యులర్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో స్పెషల్ ఫోకస్ చేయడం వల్ల హ్యాకథాన్స్, కోడథాన్స్, మ్యాకథాన్స్, అట్లాగే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పో, అట్లాగే అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లవాళ్ళలో ఉన్న ఇంటర్నల్ టాలెంట్స్ రికగ్నైజ్ చేసి ఇంటర్నల్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టి అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్లో హైయెస్ట్ అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ వచ్చేలాగా తరబేదునిస్తున్నాము. దీని అంతటికి కారణము మా అకాడమిక్ లీడర్షిప్. టీచర్స్ యొక్క క్వాలిటీ ఎప్పటికప్పుడు ఎన్హాన్స్ చేసుకునే విధంగా మా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మాకు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తుంటారండి. దాంతోపాటు మెంటరింగ్ అనేది మా చైర్మన్ గారి యొక్క సన్స్ డాక్టర్ జిఎన్ విభవ్ రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్ విక్రమ్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఆయన పర్యవేక్షణలోనే ఈ యొక్క అధ్యాపక బృందము వారి కార్యకలాపాలను నిర్వర్తించి ఎఫిషియెంట్గా, ఎఫెక్టివ్గా స్టూడెంట్ అవుట్కమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటామండి. ఇక్కడ మెంటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందండి మాకు. ఎప్పుడైతే విద్యార్థి అటెండెన్స్ కనుక తక్కువ ఉంటే, అట్లాగే బ్యాక్లాగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, స్లో లెర్నర్గా ఉన్నాడా, ఇమీడియట్గా స్టూడెంట్స్కి, టీచర్స్కి, పేరెంట్స్కి, హెచ్ఓడిస్కి వచ్చే బ్రిడ్జ్ లేకుండా మేము కాల్స్ చేస్తుంటామండి. పేరెంట్స్ని కంపల్సరీ రమ్మంటాము. వాళ్ళ యొక్క డైలీ ట్రాక్ని పేరెంట్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది. అందువల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ మంచి అటెండెన్స్ ఉంటుంది, బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా ట్రై చేస్తున్నామండి. ఎస్పెషల్లీ మా దగ్గర ఉన్న హాస్టల్ సదుపాయాలు చాలా బాగుంటాయి. ప్రతి విద్యార్థికి బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా ఉన్నారు. అట్లాగే మంచి ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయండి. ఇన్ కమ్స్ టు ద రీసెర్చ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మా దగ్గర రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి, మంచి అధ్యాపక బృందం ఉంది. వాళ్ళు మోర్ దెన్ 726 ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్లో వాళ్ళ యొక్క రైటింగ్స్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది.
100+ పేటెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ పాస్ట్ 3 years లో. అట్లాగే అటానమస్ అయిన 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు బెంచ్ మార్కింగ్ రీచ్ అవుతున్నాము, NAC A+, NBA అండ్ అటానమస్. అట్ ద సేమ్ టైం మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్ లెర్నింగ్, మెషిన్ లెర్నింగ్, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్, at the same time what you call IoT, sensors, automation anywhere projects, next SCADA, PLC, printed circuit board. Sir, excuse me. Sorry. Yes, sir. Hello. Yeah, Sir, sorry to interrupt, sir. Can we proceed to the next session, Yes, sir? yes. Definitely, but I'm going to conclude, sir. Yeah. Okay, please. ప్రతి పిల్లవానికి స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేసి ఇంక్లూడింగ్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్, వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్ దగ్గర నుంచి యాప్టిట్యూడ్, నెక్స్ట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్, ప్రాజెక్ట్ స్కిల్స్, ఇంటర్న్షిప్ స్కిల్స్, జాబ్ ఓరియంటెడ్ స్కిల్స్ తీసుకురావడంలో కృతజ్ఞత. అంటే మేము క్వాలిఫై అవుతున్నామంటే అట్లాగే జాబ్స్ వస్తున్నాయి. సో నేను విద్యార్థులందరికీ కంగ్రాచులేషన్ తెలుపుకుంటున్నాను. పేరెంట్స్ అందరూ ఒకసారి కాలేజీకి వచ్చి కాలేజీ విజిట్ చేసి మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసి మాతో మాట్లాడి మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. డెఫినెట్గా ప్రతి విద్యార్థికి ఉద్యోగం ఇచ్చి స్కిల్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చి మీ యొక్క బాధ్యతను మేము 100% నిర్వర్తిస్తామని మేము మనవి చేసుకుంటున్నాము. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన క్యాబ్ మేనేజ్మెంట్ బృందం, వెంకటేశ్వర గారికి, మేడం అందరికీ ధన్యవాదములండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Thank you. Thank you, sir.